I want you to practice me the problems. त्यो भएपछि हामीले त्यो problems लाई यसरी like full course लाई भ्याउनलाई चाहिँ फेरि if everything माने focus गर्न थाल्यो भने चाहिँ हल्का गाह्रो भइदिन्छ के है. So since we talked about repeat sentence in yesterday's class, did you practice that question yesterday? Practice गर्यो त त्यो question? And if you did, tell me the problems. मैले हिजै mention गर्दा थिएँ, in case of repeat sentence, you'll be experiencing 3 types of problems. The first problem will be you won't be able issues with the listening part, not being able to catch the words, not being able to understand the words. Second is with the memorization part, not being able to remember the sentence. And third is with the speaking part, hesitating, breaking the fluency in between your speech. Now tell me, which exact problem did you face, or which problems did you face while practicing repeat sentence? So mostly we facing the fumbling problem Okay, when we so listening the repeat fumbling sentence. yes, fumbling happens when your brain does not get chance to process things. So the simple fix is to give brain the chance, the time to process things. And that is why when we are repeating sentence, मैले एक दुईटा sample दिइरहेको थिएँ नि, जस्तो स्पिकरले के भनिरहेको छ त, schools have come up with a lot of strategies to help students. यो भनिरहेको छ भने हामीले कसरी भनिरहेको छ, schools have come up with यसरी भनिरहेको छौँ के, मतलब हामीले एकदमै रसमा आन्सर दिइरहेको छौँ. So the brain is not getting time to process the answer. So what we do is we give brain the time to process the answers, and we do that by using chunking method. हामीले के भनेको थियौँ, 3टा word small break, 3टा word small break. त्यो small break मा हाम्रो brainले process गर्न पाउँछ, and that will reduce the fumbling. So suppose the speaker was saying schools have conducted a lot of programs to help students. हामीले कसरी भन्यो, the schools have भने schools have conducted a lot of programs to help students. यसरी भन्यो भने fumbling हुँदैन. So simple fix के हो त, chunking. That's why I was stressing on the chunking part yesterday. मैले त्यो चङ्क्समा हामीले प्र्याक्टिस गर्ने भनेर भनेको थियौँ नि. चङ्किङले एक त रिमेम्बर गर्नलाई सजिलो हुन्छ र प्रेजेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो प्रेजेन्टेसनलाई पनि एन्हान्स गरिदिन्छ है. So fumbling can be fixed using chunking method. When you're listening to sentence, we listen to chunks, we listen to phrases, and when we are repeating sentence, we will repeat the sentences in chunks as well. Hey? Any other problems? त्यही 6-7वटा वर्डहरू मात्र सम्झिन सकिरहेको थिएँ. It's okay. Like for the first day, it won't be possible for you to start like getting all the words. So अहिले लाई चाहिँ 6 to 7 words माने नानी focus गरौँ. अनि पछि चाहिँ के गर्ने त, हल्का बानी बन्न थालेपछि बल्ल you'll start expanding your vocabulary or your expanding memory. हल्का बल्ल 7-8 words मा बानी पर्न थाल्छ. Starting बाट नै हामीलाई अचानक 8-9 words मा jump हुनलाई गाह्रो नै पर्छ. So first मा do a lot of listenings. हामीले धेरै सुन्न थालेपछि के हुन्छ त, जस्तै मैले suppose if you're from like art को student भने मैले art सँग related sentence भन्दै भने तिमीहरूले easily catch गर्छौ हैन. तर फेरि art को student छौ, मैले science को sentence भन्दै भने तिमीहरूलाई catch गर्नलाई गाह्रो पर्छ के. So के हुन्छ त, हामीलाई त्यो सुन्ने बानी नभएर चाहिँ रिमेम्बर गर्नलाई गाह्रो भएको. एकचोटि जब हाम्रो लिसनिङ अलि स्ट्रङ हुँदै जान्छ नि, अब लिसनिङ स्ट्रङ कहिले हुन्छ त, when we are listening to a lot of like when you're listening को exposure जब बढ्छ धेरै नै, अनि त्यसपछि बानी पर्न थाल्छ, and then you'll start catching more words. So first मा त हामीलाई अहिलेलाई 6-7 words is more than enough. Listen to a lot of recordings, listen to a lot of sounds, a lot of accents. पछि बानी पर्दै गएपछि त you'll start catching even more words. Hey? Okay, so let's talk about another question type. Okay, so let me ask another question. Did you guys take describe images class yesterday, 9 to 10 ba, or even 8 to 9 मा पनि describe image नै भइरहेको थियो? Yes, But sir. it This is my first day, sir. This This is is your my first day. So, yes, first sir. day? Okay. Yes. And Yes, what sir. about the others? Did you take the describe images class with Manish? I'm not sure about the name, but there was another instructor at the timing of 8 to 9. Or did you take the describe images class with me in the timing of which was the time, 9 to 10? No, we didn't take. Okay, so let's talk about yes. Hmm. No, Okay, sir, no.
Okay, let's talk about describe image then. Now, describe image is the question type where a lot of changes have taken place. Let's talk about changes at first. Where's my original slide? Okay. Shit, you updated it in data. Okay, so speaking section could describe image ma. A lot of changes have taken place. First ma, we'll talk about those changes and then we'll move on to the templates and कसरी answer गर्ने भन्ने त्यो part ma. Of the very first change that has taken place is with the number of questions. Paila paila you used to get 3 to 4 questions, but now they've increased the number of questions. So rather than getting 3 to 4 questions, now you will get minimum 5 questions and a maximum of 6 questions. त्यो भएपछि 5 वटा इमेजेसलाई हामीले describe गर्नुपर्छ, or in some cases we might have to describe 6 pictures as well. A picture could be line graph, pie chart, Venn diagram, sorry, not Venn diagram. Sometimes you can add Venn diagram as well, table, bar graph, life cycle, process, maps, or it could be a photograph as well. है अब इमेजलाई फर्स्टमा हामीलाई एनालाइज गर्नलाई you'll be given 25 seconds. After the 25 seconds, you'll be given a beep sound. You'll hear a beep sound. And after the beep sound, you'll start explaining the picture. You'll be given 40 seconds to talk about the picture. The 40 seconds ma hamle picture lai purai describe garna paryo ke cha ta ke dekhincha ke ko barema ho ke dekhincha image bata ke bujincha image bata. All those things have to be described in 40 seconds. Now, you're given 40 seconds doesn't mean you have to speak for 40 seconds. हाम्रो normally response के हुन्छ 30 seconds को around मा राख्छौं किनभने when we try to speak in length हामी अलि फम्बल गर्न थाल्छौं प्लस पहिला पो 3 टा 4 टा इमेजेस थियो त अब त 5 वटा इमेजेस भनेको त टन्नै इमेजेस हो एकदम लेंथी responses दिन थाल्दाखेरि अलि हेजिटेशन्सहरु आउँछ so we normally speak for about 30 seconds up to 30 seconds बाहेक 30 seconds हुन्छ नेक्स्ट आन्सर अर्को क्वेशन आउँछ अर्को इमेज आउँछ हामीले त्यसैलाई एक्सप्लेन गर्दै जान्छौं so this is the process 25 seconds to analyze the picture and 40 seconds to talk about the picture that is the given time we speak for about 30 seconds है अब यहाँ हाम्रो अर्को चेन्ज केमा आको हो त स्कोर डिस्ट्रिब्युसनमा पहिला पहिला डिस्क्राइब इमेज used to be the least important question मतलब लिस्टै त भएन बट कम्प्यारेटिभली कम नै नम्बर आउँथ्यो हाम्रो मैले त के भन्थे डिस्क्राइब इमेजमा लेस देन 5 पोइन्ट्स हुन्थ्यो पहिला भन्थे however they've changed it actually change मात्रै हैन but they have flipped it so पहिला कम नम्बर भएको question has now become the most important question so if you mess up your describe image you'll never get good points in your speaking section and that's why in order to get good points in speaking you have to make sure that you're describing very well in describe image question type describe image question type now पहिला पहिला 20 points को around sorry पहिला पहिला 5 points को around थियो भने अहिले चाहिँ 20 to 25 points contribute गर्छ speaking मा describe image ले अब फेरि describe image मा हाम्रो के मात्र assess हुन्छ त speaking मात्रै टिकटक मा गयो भने एउटा यस्तो इन्स्ट्रक्टर छ जसले चाहिँ डिस्क्राइब इमेजबाट रिडिङ मा पनि नम्बर जान्छ भने भन्दिरहेको छ हाउएभर अब उले कहाँबाट पत्ता लगाएछ आई डोन्ट नो हाउएभर पियर्सनले के भन्छ त ओन्ली स्पिकिङ इज असेस्ड अन्डर डिस्क्राइब इमेज सो डिस्क्राइब इमेज बिग्रिन्छ भने ओन्ली स्पिकिङ सेक्सनको स्कोर्स मात्र चेन्ज हुन्छ अरु कुनै सेक्सनलाई चेन्ज गर्दैन है सो दिस इज द बेसिक्स हाम्रो डिस्क्राइब इमेजमा पिक्चर्स आउनु रहेछ 500 वटा जति हामीले 25 सेकेन्ड्स हेरेर 30 सेकेन्ड्समा डिस्क्राइब गरिदिन्छौँ अराउन्ड 25 मार्क्स चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आउनु रहेछ फ्रम द डिस्क्राइब इमेज अब यो त भयो दुईटा चेन्जेस एउटा स्कोर कन्ट्रिब्युसन अर्को नम्बर अफ क्वेसन अर्को सबसे इम्पोर्टेन्ट चेन्ज आएको छ विथ द इन्टरनल स्कोरिङ पहिला पहिला नम्बर कसरी आउँथ्यो र अहिले कसरी नम्बर आउँछमा हल्का डिफरेन्स छ हाम्रो पहिला कन्टेन्टमा 5 हुन्थ्यो भने अहिले कन्टेन्टमा 6 बनाइदिएको छ नाउ व्हाट डु यु योबाट के बुझिन्छ त सफ्टवेयर इज ट्राइङ टु चेन्ज द प्रायोरिटी पहिला पहिला हाम्रो फ्लुएन्सी एन्ड pronunciation and content equally important थियो भन्थ्यो भने अब चाहिँ content बढी important भयो compared to fluency and pronunciation that means image मा राम्रो description छ भने राम्रो points image राम्रोसँग डिस्क्राइबै गरेको छैन भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त खासै राम्रो पोइन्ट्स चाहिँ आउने भएन सो यु निड टु एन्स्योर द्याट वाट एभर युआर डिस्क्राइबिङ इट एक्चुअली डिस्क्राइब्स द पिक्चर नत्र फेरि कन्टेन्टमा कम आउने बित्तिकै ओभरअल स्पिकिङमा नै कम आउने रहेछ है सो कन्टेन्टमा 5 आउट अफ 5 छ चेन्ज गरिदिएर 6 आउट अफ 6 मात्रै बनाएको छैन इन्टरनल क्राइटेरिया पनि चेन्ज गरेको छ पहिला पहिला 5 आउट अफ 5 को लागि जति आन्सर डेलिभर गर्न पर्थ्यो त्यतिले अब 6 आउट अफ 6 आउँदैन पहिला भन्दा हल्का बढी कुरा डेलिभर गर्न पर्छ भन्छ के जस्तै इफ यु वान्ट 6 आउट अफ 6 इन कन्टेन्ट योर आन्सर शुड पोजेस these features
है हाम्रो आन्सरमा यति फिचर्सहरु चाहिँ हुन पर्यो नत्र 6 आउट अफ 6 आउँदैन 5 4 3 2 1 गरेर 0 नै हाल्दिन पनि सक्छ अब हेर है यहाँ के भन्दो रहेछ त रेस्पोन्सले इमेजलाई फुल्ली र एक्युरेटली डिस्क्राइब गर्न पर्यो रे अनि फेरि रिलेशनशिप्सहरु पनि देखाउन पर्यो रे डिफरेन्ट टाइप्स अफ एक्सप्रेसन्स एन्ड भोक्याबुलरी युज हुन पर्यो रे र मैले जे डिस्क्रिप्सन दिएको छु यसले एउटा प्रपर डिस्क्रिप्सन मतलब राम्रोसँग डिस्क्राइब गर्न पर्यो कि सुन्ने मान्छेले त्यो आन्सर सुनेर नै यसलाई यसको बारेमा यस्तो रहेछ इमेज भनेर इमेजिन गर्न सक्न पर्यो भन्छ के है सो बेसिकली पियर्सनले गर्न खोजे केही पनि हैन पियर्सनले नम्बर काट्नलाई स्पेस निकाल्न थाल्यो जस्तै पहिला हामीले फ्रम द पिक्चर आई क्यान सी भन्दाखेरि पनि नम्बर आइराको थियो बिकज उनीहरूले नम्बर काट्नलाई स्पेसै पाउँदैन थियो भोक्याबुलरीको डिफरेन्ट रेन्जेसमा युज गर्न पर्छ भन्ने कुरै थिएन अब उनीहरूले डिफरेन्ट रेन्जेस अफ भोक्याबुलरी युज हुन पर्छ भनेपछि मैले आई क्यान सी भन्ने बित्तिकै एउटै वर्ड भन्दा त अरू आउँदैन रहेछ भेराइटी देखिएन भनेर यसले नम्बर काट्नलाई स्पेस पायो अर्को मैले एउटा दुईटा मात्रै फिचर्सलाई डिस्क्राइब गरिदिएर पनि नम्बर आउँथ्यो फ्लुएन्सी र प्रोनाउन्सिएसन इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो आउँथ्यो अब के भनेको छ यिनीहरूले फुल्ली डिस्क्राइब भएन भने कन्टेन्टमा काटिदिन्छु भन्यो भनेपछि उनीहरूले फेरि के पायो त स्पेस पायो नम्बर काट्नलाई पहिला यताउता ऱ्यान्डम कुरा भनेर पनि नम्बर आउँथ्यो भने अब उनीहरूले एक्युरेटली डिस्क्राइब हुनुपर्छ भनेपछि के भयो त इफ मैले उल्टो उटपटाङ आन्सर दिइरहेको छु भने यिनीहरूले के पायो त स्पेस पायो नम्बर काट्नलाई सो सिम्पली उनीहरूले इन्टरनल स्कोरिङबाट नम्बर काट्नलाई चाहिँ मतलब आन्सर चाहिँ हल्का बेटर एक्सपेक्ट गरिरहेको छ वर्ड्सहरू रिपिट गर्न मिलेन स्ट्रक्चर्स डिफरेन्ट रिपिट गर्न मिलेन एन्ड मेन कुरा चाहिँ छुटाउन भएन वेन युर आन्सरिङ सो वेन युर आन्सरिङ अर वेन युर युजिङ स्ट्रक्चर्स अर टेम्प्लेट्स जस्ट किप इन माइन्ड द्याट इफ युआर नट आन्सरिङ प्रपरली युल गेट लोवर पोइन्ट्स इन कन्टेन्ट फ्लुएन्सी एन्ड प्रोनाउन्सिएसन भन्दा पनि फेरि पियर्सनले केलाई नै बढी प्रायोरिटाइज गर्न खोजिरहेको छ त कन्टेन्ट फार्नुमा सो सबसे इम्पोर्टेन्ट चेन्ज यहाँ भएको छ पहिलाको भन्दा अहिले बेटर आन्सर डिमान्ड गर्छ फर 6 आउट अफ 6 है नाउ another thing is with the pronunciation part now pronunciation मा हाम्रो 5 आउट अफ 5 को लागि हाम्रो आन्सर के हुनु पर्यो एकदमै हाम्रो जुन स्पीच छ एकदम क्लियर हुन पर्यो राम्रोसँग बुझ्न सक्न पर्यो एउटा नेटिभ स्पिकरले एन्ड फ्लुएन्सीमा राम्रो पोइन्ट्स लिएर आउनको लागि हाम्रो आन्सर स्मुथली प्रेजेन्टेड हुन पर्यो एन्ड रिदम पनि हुन पर्यो अगस्त 7 पछि के कुरा चेन्ज गरिदिएको छ पियर्सनले फ्लुएन्सीको क्राइटेरिया चेन्ज गरिदिएको छ पहिला सर्रै बोल्न पर्थ्यो फ्लुएन्सीमा 5 आउट अफ 5 को लागि भने आजकल चाहिँ हल्का फुल्का हेजिटेसन्सले पनि नम्बर काटेको छैन जस्तै from the picture it can be seen that there are a lot of items on the picture including this thing and this thing यस्तो खाला आन्सरमा पनि 5 आउट अफ 5 नै दिइरहेको छ फ्लुएन्सीमा पहिला चाहिँ यसलाई दिँदैन्थ्यो 2 3 मात्र दिन्थ्यो अब अहिले चाहिँ आफैले सोचेर भनौँ भनेर भनेको छ भने सोच्नलाई त ग्याप्स आउँछ बिचमा अनि त्यही भएर फ्लुएन्सीलाई चाहिँ हल्का लिनियन्ट गर्दैछ सो रिसेन्ट टाइम्समा यो अगस्त 7 पछिको स्पिकिङमा एकदम राम्रो स्कोर्स देखिरहेको छ बिकज फ्लुएन्सीमै खाइदिन्थ्यो पहिला पोइन्ट्स भने अब फ्लुएन्सीलाई लिनियन्ट गरिदिएको छ they have made it slightly easier right so those are the changes that you need to understand before you start attempting describe image picture type okay describe image ma you will get different types of pictures हामीले के भनेका छौं त we have said कि एउटा आउँछ डेटा वाला पिक्चर अर्को आउँछ इन्फर्मेसन वाला पिक्चर जस्तै लाइन ग्राफ बार ग्राफ पाई चार्ट टेबल आउँछ नि त्यहाँ के हुन्छ हामीले डेटालाई डिस्क्राइब गर्नुपर्छ सो दोज आर कल्ड डेटा डिस्क्रिप्सन अर अरूले डिफ्रेन्ट वर्ड्स युज गरिरहेको हुन्छ मैले चाहिँ डेटालाई डिस्क्राइब गर्ने भएर मैले डेटा डिस्क्रिप्सन भन्छु अर्कोलाई चाहिँ भन्छ पिक्टोरियल अर समथिङ के भन्छ मैले चाहिँ त्यसलाई इन्फर्मेसन डिस्क्रिप्सन भन्छु बिकज हामीले प्रोसेसलाई डिस्क्राइब गर्दा वी आर नट टकिङ अबाउट भ्याल्युज हामीले के भन्छौँ यो छ त्यसपछि यो गर्नुपर्छ त्यसपछि यो गर्नु सो यो त के त इन्फर्मेसन हो नि त सिमिलरली म्याप्स पनि इन्फर्मेसन हो pictures photos पनि information हो so those are categorized under information description and those are described under data description अब describe image मा simply हामीले दुईटा कुरा बुझ्नु पर्छ template लाई कसरी युज गर्ने and template लाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने यति दुईटा भयो भने इनफ हुन्छ किनभने template लाई कसरी युज गर्ने भनेको के रिफर गर्न खोजिरहेको छु मैले कन्टेन्ट template लाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भनेको मैले के रिफर गर्न खोजिरहेको छु फ्लुएन्सी एन्ड प्रोनाउन्सिएसन सो अब टेम्प्लेट्सको केसमा फेरि के हुन्छ त मैले पिटीमा टेम्प्लेट युज गरेको छु भनेर भन्यो भने 0 हालिदिन्छ पियर्सन हेट्स टेम्प्लेट वर्ड एन्ड टेम्प्लेट सो हामीले आन्सर्स प्रेजेन्ट गर्दाखेरि इट सुड लुक लाइक एज इफ युआर एक्चुली प्रिपेयरिङ द आन्सर्स नेचुरल्ली घोकेर आएको जस्तो देखिन चाहिँ भएन सो हामीले आन्सर्स हल्का अलि राम्रो बनाएर हल्का चेन्जेस लिएर आएर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ मैले त के भन्छु भने टेम्प्लेट्सलाई गाइड जसरी हेर्ने टेम्प्लेटको एक्ज्याक्ट रेप्लिका वर्ड्सहरू चाहिँ युज गर्ने होइन बरु अलिअलि चेन्ज गरेर आफ्नो आन्सरलाई युनिक बनाउन खोज्ने सो आइल गिभ यु अ टेम्प्लेट हाउएभर
I'm expecting you to make changes to the template. के भन्ने भनेर चाहिँ म दिन्छु. However, exact same words नयुज गर्ने, बरु अलिअलि चेन्जेस लिएर आउने, किनभने मेबी यहाँ हामीसँग 11-12 people छ, 12जनाले सेम आन्सर दियो भने त ठ्याक्कै थाहा पाउँछ. त्यही भएर अलिअलि डिफ्रेन्ट वर्ड्स हुने बित्तिकै आन्सर्स विल बी डिफ्रेन्ट, एन्ड द्याट इज हाउ वी बीट द अपडेट है. Okay, first one, let's talk about data description. Now, in case of data description, I have two templates. मैले हिजो यो template देखाइदिएँ and studentलाई हल्का complicated feel भयो जस्तो लागेर I have changed it and I've made a new template. However, दुईटैको fundamentals same नै छ है. हामीले जब images जस्तै data वाला picturesलाई describe गर्छौँ नि, पहिलाको र अहिलेकोमा चेन्जेस के छ भने पहिला यसमा यति छ, यसमा यति छ, हाइएस्ट यसमा, लोएस्ट यसमा भन्दाखेरि इनफ हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामीले रिलेसनशिप्सहरू पनि देखाउनु पर्यो कि. त्यो भएपछि बल्ल के हुन्छ त, यसको यति नम्बर छ भनेर त त्यो बच्चाले पनि भनिदिन्छ. हामीले के देख्छौँ त, चाइनाको 25 र इन्डियाको 50 भनेको त चाइनाको डबल रहेछ नि त इन्डियाकोमा त, भनेपछि यस्तो खाला डिस्क्रिप्सन दियो भने बल्ल इमेजलाई बुझेको देखिन्छ. सो वाट वी ट्राई टु डु इज वी ट्राई टु मेक कम्प्यारिजन्स बिट्विन फिचर्स. यसको यति मात्रै भनेर भएन, किनभने त्यहाँ रिपिटेड स्ट्रक्चर देखिन्छ र कम्प्रिहेन्सन देखिँदैन. सो वी ट्राई टु एड comparisons in our answer. अब त्यो comparison कसरी गर्न मिल्छ भने फर्स्टमा त हामीले इमेज के को टाइटल भनिदिन्छौँ र इमेजको टाइप भनिदिन्छौँ. जस्तै द गिभन डायग्राम इज अबाउट टाइटल विच इज अ लाइन ग्राफ है. यो के भयो त, इन्ट्रोडक्सन भयो के को बारेमा र कुन टाइप अफ इमेज भनेर. सेकेन्ड, इट हैज countries, places, years, companies, items, categories. Suppose मैले categories के देखिरहेको छु, चाइना, इन्डिया, नेपाल, पाकिस्तान देख्छु भने मैले के भन्दिन्छु, it has countries such as चाइना, इन्डिया, नेपाल एन्ड पाकिस्तान. अब यो भएपछि के भयो त, यसमा कन्ट्रिजहरू छ जस्तै यो. अब यो किन गरेको त, बिकज मैले इट ह्याज यो भनिदिएँ भने दुईटा स्टुडेन्ट तिनवटा स्टुडेन्ट्सको आन्सर सेम हुन्छ. तर इफ मैले त्यहाँ एउटा वर्ड राख्दिएँ, इट ह्याज कन्ट्रिज, इयर्स भनेर राख्दिएँ भने डिफ्रेन्ट स्टुडेन्ट्सको आन्सर डिफ्रेन्ट हुन्छ, बिकज क्वेसन डिफ्रेन्ट आउँछ. जस्तै एउटा स्टुडेन्टको 2005, 10, 12 आउँछ, अर्कोको चाइना, इन्डिया, नेपाल आउँछ नि. एउटाले के भन्छ, इट ह्याज कन्ट्रिज सच इज यो. अर्को स्टुडेन्टले के भन्छ, इट ह्याज इयर्स सच इज यो भन्छ, त आन्सर्स नै डिफ्रेन्ट भयो. सो दिस इज हाउ वी मेक आवर आन्सर्स युनिक है. सो द रिजन वाइ पुट इट इज बिकज मलाई आन्सर्स युनिक राख्नु थियो एभ्री सिङ्गल स्टुडेन्टको. अब क्याटेगोरिज त हामीले आइडेन्टिफाई गरिहाल्छौँ. जस्तै गुगल, माइक्रोसफ्ट भनेर आउँछ नि, यो के हो त, कम्पनीज हो है. काठमाडौँ, न्युयोर्क भन्दै आउँछ नि, त्यो के हो त, प्लेसेस हो. स्विमिङ, रनिङ भन्दै आउँछ नि, त्यो एक्टिभिटिज हो. अब सपोज आएन अरे, बुझिएन भने हामीले के भनिदिन्छौँ, क्याटेगोरिज, इट हेज क्याटेगोरिज सच इज यो एन्ड यो. एन्ड इफ यु वान्ट टु टक अबाउट कलर्स, यु क्यान एड रिप्रेजेन्टेड बाई कलर्स लाइक यो चिजहरू. अब यो चाहिँ मैले अप्सनल राख्दैछु बिकज आन्सर एकदमै लेन्दी हुन जान्छ. बट इफ यु हेभ अ भेरी गुड स्पिकिङ स्किल, यु क्यान टक अबाउट कलर्स एज वेल. कसरी भन्न मिल्छ, इट हेज कन्ट्रिज सच इज चाइना, इन्डिया, पाकिस्तान एन्ड नेपाल विच आर represented by different colors like yo. So that is how you introduce your categories. Next, हामी कुनै एउटा क्याटेगोरीको चाहिँ भ्याल्यु भनिदिन्छौँ र त्यसलाई चाहिँ कम्पेरिजन गरिदिन्छौँ. जस्तै in case of M or in case of China, the value was around 50, which was half of that of India. भने यसरी कम्पेरिजन गरिदिन्छौँ. त्यो भएपछि इमेजको हामीले फुल डिस्क्रिप्सन दिने भयो, एउटा एकदम राम्रो कम्पेरिजन हुने भयो. डु रिमेम्बर कन्टेन्टमा 6/6 क्राइटेरियामा के एड गरेको थियौँ, रिलेसनसिप्स बिट्विन फिचर्स. अब यहाँ मैले के देखाइदिएँ त, दुईटा फिचरको बिच रिलेसनसिप, के रिलेसनसिप रहेछ, हाफ रहेछ भनेर देखाइदिएँ. अर्को एउटाको पनि एड गरिदिन मिल्छ, जुन चाहिँ मैले अप्सनल भनेर राखिदिएको छु. फर्दर मोर ओको चाहिँ हायर थियो, लोवर थियो यो भन्दा भनेर एउटा कम्पेरिजन गरिदिन्छौँ. डन. Then we move on to the important details. सबसे important details is always going to be the highest and lowest values. हामीले के भन्छ, talking about important details, highest यसमा थियो, lowest यसमा थियो. Now in भन्छौँ भने हामीले क्याटेगोरीको नाम भन्यो, कति भन्ने होइन है. हाइएस्ट वाज इन भन्यो भने 58% भन्न मिल्दैन. हाइएस्ट वाज भन्यो भने चाहिँ 58 हुन्छ. इन भन्यो भने क्याटेगोरीको नाम आउनुपर्छ. हाइएस्ट वाज इन चाइना, बट इज लोएस्ट वाज इन इन्डिया. अब फेरि स्टुडेन्टको आन्सर सेम नहोस् भनेर चाहिँ मैले अप्सन्स दिएको छु वर्ड्सहरू. एउटाले ओभरअल भन्ने हो, एउटाले इन जेनरल भन्ने, आन्सर्स डिफ्रेन्ट हुने भयो, जेनेरिक नराख्न खोजेको मात्रै हो. ओभरअल ड्यास वाज द मोस्ट पपुलर अर ब्ला अल ब्ला अर आएन भने के भन्दैन मिल्छ त, ओभरअल द इमेज प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन अन भनेर यसरी कन्क्लुड गरिदिन मिल्छ. अब लाइन ग्राफ छ भने चाहिँ हामीले के भनिदिन्छौँ, ट्रेन्ड भनिदिन्छौँ. ओके, लाइन ग्राफले त बढिरहेको घटिरहेको देखाउँछ नि त, हामीले के भनिदिन्छौँ, ओभरअल द भ्याल्यु इज इन्क्रिजिङ, ओभरअल द भ्याल्यु इज डिक्रिजिङ, यस्तो टाइपको सेन्टेन्स युज गरिदिन्छौँ. सो दिस इज हाउ वी प्रोभाइड द डिस्क्रिप्सन अफ
images like line graph, pie chart, bar graph, and table. So के रहेछ त सुरुमा यसको बारेमा छ र यो टाइपको इमेज हो, यसमा क्याटेगोरिजहरु छ जस्तै यो जुनलाई चाहिँ डिफरेंट कलर्सले डिस्क्राइब रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ अनि यसको भ्यालु चाहिँ यति छ जुन चाहिँ यसको भन्दा डबल रहेछ अनि यसको चाहिँ फेरि यसको भन्दा कम छ। इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको हाईएस्ट र यसको लोएस्ट छ र ओभरअलमा चाहिँ यो चाहिँ सबसे पपुलर रहेछ र यो लिस्ट पपुलर रहेछ और लाइन ग्राफमा ओभरअल भ्यालु चाहिँ बढिरहेको छ या त घटिरहेको छ। सो दिस इज अ भेरी गुड डिस्क्रिप्सन अफ दिस काइन्ड अफ पिक्चर है। सो यसरी हामीले डिस्क्राइब गर्छौँ। अब यो चाहिँ मैले हिजो देखाउँदाखेरि कोही स्टुडेन्टलाई गाह्रो लागेको थियो बट आई डोन्ट थिङ्क यो त्यस्तो गाह्रो छ। कम्पेरिजनको लागि चाहिँ हामीले यस्तो टाइपको कम्पेरिजन्स आइम सरी कहाँ राखेँ मैले comparisons को case मा चाहिँ we can do these kinds of comparisons greater than more than भन्न मिल्छ या त half of 1/4 यो चाहिँ fractional comparisons भयो यो पनि fractional comparisons भयो और एकदम धेरै छ भने significantly higher थोरै छ भने marginally higher slightly more higher by 80 lower by 80 almost equal surpassing lagging so यस्तो टाइपको comparisons हरु गर्न मिल्छ। So first it might look a bit complicated but once you try using it in your answers you'll be very comfortable with this template as well. I also have another option and यसैलाई नै मैले rearrange गरेर फेरि अर्को बनाइदिएको छु। The line or bar graph image को type बदिने the bar graph provides information on title of the picture. Next, overall, it compares between countries like यो यसले चाहिँ ओभरअलमा यो कन्ट्रीजहरुको यो त यो कम्पनीज और यो क्याटेगोरिजहरुको बीचमा कम्पेरिजन गरिरहेको छ। टकिङ अबाउट मेन डिटेल्स हाईएस्ट चाहिँ यसमा थियो त्यसलाई यसले फलो गरेको थियो जबकि लोएस्ट चाहिँ यसमा थियो। सेम नै छ एउटा एक्स्ट्रा के थप्दिएको हो त फलोड बाई भनेको त्यसपछि चाहिँ यो सेकेन्ड हाईएस्ट छ भन्न खोजेको के देख्यो त रिलेशनशिप देख्यो है। Furthermore, it can be noticed that भनेर यसको चाहिँ कति छ भनेर एउटा भन्दिने which is higher than भनेर त्यसको चाहिँ कुन चाहिँ भन्दा हायर छ भनेर भन्दिने और हायरै भन्न पनि परेन लोवर than भनेर भन्न पनि मिल्यो। सो मैले यो भन्न खोजेको टेम्प्लेटमा एक्ज्याक्ट जे वर्ड छ त्यही भन्न पर्दैन इट इज जस्ट अ गाइडलाइन एन्ड फ्रेमवर्क मात्रै हो आफैले चेन्जेस लिएर आउन मिल्छ। एन्ड लास्टमा इट इज इन कन्क्लुजन इट इज क्लियर द्याट भनेर अब आफैले बनाउन मिल्यो जस्तो यो चाहिँ सबसे पपुलर रहेछ यो चाहिँ लिस्ट पपुलर रहेछ भ्याल्यु चाहिँ बढिरहेको छ घटिरहेको छ फ्लक्चुएट गरिरहेको छ यस्तो टाइपको एउटा कन्क्लुजन एड गरिदिने भएन भने ओभरअल इट इज क्लियर द्याट द पिक्चर प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन अन टाइटल भनेर भनिदिन पनि मिल्यो है। सो मैले चाहिँ रेकमेन्ड गर्दिनँ किनभने त्यो एकदम जेनेरिक देखिन्छ मल्टिपल स्टुडेन्ट्सको आन्सर सेम देखिन सक्छ। इन्स्टेड यु क्यान से यो मोस्ट पपुलर छ यो लिस्ट पपुलर छ यस्तै यस्तै टाइप्सको सेन्टेन्सेस बुझिन्छ। सो आई एम गिभिङ यु 2 अप्सन्स डजन्ट मिन एउटै कुनै एउटा नै युज गर्न मिल्छ पर्छ जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ यु क्यान युज त्यही नै है। Categories can be used with anything because at the end category नै हो नि त। सो categories भन्न मिल्छ तर मैले अलि रेकमेन्ड नै चाहिँ के गर्छु त अरू युज गर्यो भने इट विल बी मच बेटर है। सो कस्तो खाला युज गर्न मिल्छ कन्ट्रिज लोकेसन्स प्लेसेस इयर्स कम्पनीज यस्तो भन्यो भने हामीले के देखाउँछौँ त यसलाई हामीले इमेजलाई अझ राम्रोसँग बुझेको छौँ है भनेर देखाउँछौँ त्यो भएपछि proper presentation हुने भयो है। So this is one template यो केलाई युज हुन्छ त it is used for line graph pie chart bar graph table है। सो के गर्ने रहेछौँ फर्स्टमा इमेजको टाइटल अनि यसले कम्पेयर गर्छ कन्ट्रिजहरु जस्तै यसलाई जसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर्सले रिप्रेजेन्ट गरेको छ और यो मेरो अप्सनल हो भन्न नि मिल्छ नभन्न पनि मिल्छ। टकिङ अबाउट इम्पोर्टेन्ट डिटेल्स और मेन डिटेल्स हाईएस्ट यसमा थियो जसलाई यसले फलो गरेको थियो सेकेन्ड हाईएस्ट भनेर भनिदिन्छौँ whereas the lowest was in यसमा। Similarly, furthermore, it can be noticed that यसको चाहिँ यति छ जुन चाहिँ हायर और लोवर छ यसको भन्दा इन कन्क्लुजन इट इज क्लियर द्याट भनेर एन्ड गरिदिन्छौँ है। ओके सो दिज आर द 2 टेम्प्लेट्स जसको कोर सिमिलर नै छ फन्डामेन्टल सेम नै हो जस्ट के हो त अरेन्जमेन्ट डिफ्रेन्ट मात्रै हो। अब जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ यु क्यान युज एनी। मैले यतापट्टि चाहिँ हल्का कम्प्लेक्स किन देखिन्छ भने किनभने अप्सन्सहरू बढी राखिदिएको छु क्या त्यही भएर अलि लामो देखिने मात्रै हो। यसलाई हामीले जब एउटा पर्टिकुलर इमेजमा युज गर्ने हो भने चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट देखिन्छ जस्तै मैले एउटा जस्तै सपोज इफ मैले यो इमेजलाई डिस्क्राइब गर्नु छ भने मेरो टेम्प्लेट कस्तो भइदिन्छ त इट विल लुक लाइक दिस द गिभन पिक्चर इज अबाउट The given picture is about rate of unemployment in the UK, which is a pie chart. It has years such as 2005 and 2006, as well as 2009 and 2010. More colors bandina ya colors nahi chaina. In case of 2005, the value was around 6, which was half of the value of 2010. Furthermore,
Furthermore, 2007 was similar to 2006. Talking about important details, the highest was in 2010, whereas the lowest was in 2005. In conclusion, the value is increasing over the year line graphs. So यस्तो टाइपको हुन्छ बिच बिचमा अलिअलि कम्पेरिजन्स गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो हल्का बेटर आन्सर देखिन्छ अब यो मैले फोर्थ वाला सेन्टेन्स चाहिँ अप्सनल पनि भन्छु हामीलाई यदि आन्सर एकदमै लेन्थमा जान्छ भने फोर्थ वाला नभने जस्ट एउटालाई कम्पेयर गरिदिने अनि इम्पोर्टेन्ट डिटेल्स भनेर एन्ड गरिदिन पनि मिल्यो है सो एकचोटि यो टेम्प्लेट युज गर्दा भयो म आज चाहिँ टेम्प्लेट्सहरू देखाइदिन्छु त्यो भएपछि फर्दर क्लासेसमा चाहिँ हामीले एउटा एउटा गर्दै युज गर्दै लिएर जान मिल्छ फर्स्टमा यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड टेम्प्लेट कसरी युज गर्ने बरु कसरी प्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ वी क्यान डु दोज इन लेटर क्लासेस है ओके Next, when you're given bar graphs, so the given diagram is about U cheese, which is a bar graph. It has categories such as U and U. अब यहाँ चाहिँ represented by colors भन्न सायद मिल्छ होला. In case of M or in M, the value was 80, which was comparison गरिदिन्छौँ. Furthermore, यसको 80, talking about important details, highest यसमा, lowest यसमा, you most popular or least popular यस्तै टाइपको हामीले भनिदिन्छौँ है. Or अर्को template use गर्छौँ भने the bar graph provides information on U cheese. Overall, it compares between countries or places or U. Talking about main details, the highest was in U, followed by U, whereas the lowest was in U. Furthermore, it can be noticed that isko etisa, which is higher than U. In conclusion, it is clear that U cheese सबसे popular छ, U cheese सबसे least popular छ, यस्तो टाइपको भनिदिन्छौँ है. यिनीहरू सबैको त सिमिलर नै छ एउटा कहाँ चाहिँ चेन्ज गर्न पर्छ भन्ने हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ मिक्स्ड वाला पिक्चर आइदिन्छ जस्तै यो केसमा हाम्रो अब हाइएस्ट र लोएस्ट त मेल र फिमेलको छुट्टा छुट्टै भन्न पर्छ नि त हो यो केसमा चाहिँ हामीले के भनिदिन्छ भने जुन त्यो टकिङ अबाउट वाला सेन्टेन्स छ नि हामीले टकिङ अबाउट मेन डिटेल्स भनेको थियौँ भने त्यो मेन डिटेल्सलाई चाहिँ स्प्लिट गर्न मिल्छ टकिङ अबाउट क्याटेगोरी ए the highest was in X whereas the lowest was in Y हामीले के गर्दियौँ यो वाला केसमा के आउने भयो त talking about male the highest was in X whereas the lowest was in Y talking about female the highest was in X whereas the lowest was in Y done so यसरी स्प्लिट गरिदिन मिल्छ सेन्टेन्सेसलाई है अब यहाँ तिमीहरूलाई कनेक्टिभ राख्नु छ भने चाहिँ दुईटैको सिमिलर काइन्ड अफ छ भने लाइकवाइज दुईटाको हल्का अपोजिट छ भने चाहिँ अन दि अदर ह्यान्ड भनेर युज गर्न पनि मिल्छ सो द्याट इज हाउ यु क्यान स्प्लिट कहिलेकाहीँ के आइदिन्छ भने हामीलाई लाइन ग्राफ एन्ड बार ग्राफ आइदिन्छ अब त्यो केसमा त हामीलाई लाइन ग्राफको छुट्टै हाइएस्ट एन्ड लोएस्ट बार ग्राफको छुट्टै हाइएस्ट एन्ड लोएस्ट भन्न पऱ्यो नि त कसरी भन्छौँ त टकिङ अबाउट लाइन ग्राफ द हाइएस्ट वाज इन एक्स वेयर इज द लोएस्ट वाज इन वाइ टकिङ अबाउट बार ग्राफ द हाइएस्ट वाज इन एक्स वेयर इज द लोएस्ट वाज इन वाइ सो दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब द पिक्चर सो आइ एम जस्ट टकिङ अबाउट how we are going to use the template. However, कसरी प्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ हामी लेटर क्लासेसमा एउटा एउटा स्याम्पल्सहरू गर्दै जान्छौँ फर्स्टमा चाहिँ जस्ट टेम्प्लेट बुझेपछि यु क्यान स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ भनेर ओके सो यस्तो खालको इमेजेस आइदियो आई थिङ्क यो अल्फाबेटीको स्टार्टिङमै आउँछ यसको के गरिदिन्छु टकिङ अबाउट 2010 द हाइएस्ट वाज इन यु वेयर इज द लोएस्ट वाज इन त्यो टकिङ अबाउट 2012 द हाइएस्ट वाज इन यु वेयर इज द लोएस्ट वाज इन यु अब यहाँ के भनिदिन्छु क्याटेगोरिजहरूको बिच कम्पेरिजन भएको छ भनिदिन्छौँ इन यो यसको डबल छ भनिदिन्छौँ अर इन यो यसमा यति छ जुन चाहिँ यसको भन्दा चाहिँ डबल छ भनेर यताको र यताको कम्पेरिजन गरिदिन पनि मिल्छ सो टेम्प्लेट इज भेरी भर्सटाइल आफैले जसरी युज गर्छौँ त्यसरी नै अझ फर्दर डिस्क्राइब गर्न मिल्छ so that is how we can describe pictures now remember alka template complicated dekhirako cha it is because hamro jun yo number of questions badhairako cha ni probably they have increased the number of questions for template detection because एउटा दुईटा क्वेशन्स गर्यो भने पो टेम्प्लेट हो कि हैन थाहा हुँदैन त मल्टिपल धेरैवटा क्वेशन्स गर्न थाल्यो भने त टेम्प्लेटेड आन्सर हो कि हैन त इजिली डिटेक्ट हुने भयो नि त सो प्रोबेबली दे आर ट्राइङ टु डु द्याट सो हामीले हल्का कम्प्लेक्स टेम्प्लेट हल्का बडी चेन्जेस लिएर आयो भने त के हुन्छ त आन्सर्स त मेजोरिटी त डिफ्रेन्ट हुन्छ एन्ड द्याट इज वाइ वी आर युजिङ अ बिट कम्प्लिकेटेड टेम्प्लेट अनि फेरि डिफ्रेन्ट इमेजेसमा पनि हल्का डिफ्रेन्ट आन्सर देखियो त्यो भएपछि सुन्दाखेरि ह्युमनले स्कोरिङ गर्दाखेरि पनि ल यो चाहिँ घोकेको होइन त्यही इन्स्टेन्टली नै बनाएको भनेर जस्तो त्यो देखाएको त्यो टाइपको आन्सर देखाउनलाई चाहिँ हामीले हल्का कम्प्लेक्स टेम्प्लेट युज गरेको है नत्र युज पहिला त सजिलै टेम्प्लेट्सहरू फर्म द पिक्चर आई क्यान सी युज गर्न मिल्थ्यो अर इट हेज क्याटेगोरिज लाइक यो इट अल्सो इन्क्लुड्स भ्याल्युज लाइक यो भन्न पनि मिल्थ्यो त्यहाँबाट नम्बर आइरहेको थियो बट रिसेन्ट टाइम्समा सिन्स ह्युमन स्कोरिङलाई अझ स्टडी अझ स्ट्रङ्गर बनाउन खोजिरहेको छ त्यही भएर वी माइट लुज आवर पोइन्ट्स इन कन्टेन्ट एन्ड द्याट्स वाइ वी आर युजिङ अ बिट कम्प्लिकेटेड टेम्प्लेट है
Okay, so another type of picture that you will see in you describe image is process or life cycle. Now, can you tell me the difference between process and life cycle? Process भनेको एनीथिङको हुन सक्छ, युजुअली नन लिभिङ थिङ्सहरूको भएर आउँछ। लाइफ साइकल चाहिँ एउटा कुनै पर्टिकुलर लिभिङ बिइङको चाहिँ यो स्टेजपछि यो स्टेजपछि यो स्टेज टाइपको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले लाइफ साइकल भन्छौँ है। अब यसलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि हामीले के गर्न पर्यो त, हामीले स्टेजेसहरूको अर्डरलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। यो छ सुरुमा, त्यसपछि यो आउँछ, त्यसपछि यो आउँछ, हो यो डिरेक्सन मार्कर्सहरू युज गर्नुपर्छ। डिरेक्सन मार्कर्सहरू युज भएन भने प्रोसेसलाई राम्रोसँग डिस्क्राइब गरेको देखिँदैन है। सो के गर्छौँ हामीले एउटा डिरेक्सन मार्कर्सहरू पनि युज गरिदिरहेको छौँ। अब डिरेक्सन मार्कर्स भनेको के हो त, यो पछि यो, अर प्रोसेस मार्कर्स युज गर्छौँ, यो पछि यो सकेपछि यो आउँछ भन्ने टाइपको। सो मैले यहाँ के गरेको छु त, म आफैले वर्ड्सहरू राख्दिन मिल्थ्यो, तर फेरि म आफैले वर्ड्स राखेर दिएँ भने के हुन्छ, मल्टिपल स्टुडेन्ट्सको आन्सर सेम हुन्छ। एन्ड द्याट्स वाइ मैले यहाँ जस्ट के गरेको छु त, क्याटेगोरी छुट्याइदिएको छु। यहाँ चाहिँ यस्तो टाइपको वर्ड हुन्छ है भनेर राखिदिएको छु। एन्ड यहाँ चाहिँ मैले लिस्ट अफ वर्ड्स दिँदैछु। त्यो भएपछि स्टुडेन्ट्सहरूले डिफ्रेन्ट वर्ड्स युज गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरूको आन्सर्स डिफ्रेन्ट हुन्छ। मैले आफैले राखेर दिन मिल्थ्यो, बट इन अर्डर टु किप यो आन्सर्स युनिक मैले डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन युज गर्नको लागि चाहिँ आइभ गिभन यु डिफ्रेन्ट अप्सन्स। यिनीहरूमध्ये कुनै वर्ड्स त्यहाँ जे मागेको छ त्यो वर्ड्स लगेर फिल गरिदिन्छौँ एन्ड इट बिकम्स योर टेम्प्लेट है। इट डजन्ट बिकम माई टेम्प्लेट, इट बिकम्स योर टेम्प्लेट। तिम्रो आन्सर के देखिन्छ, युनिक देखिन्छ। जब तिम्रो आन्सर अरू स्टुडेन्ट्सको आन्सरसँग म्याच हुन्छ अर प्रिभियस आन्सरसँग म्याच हुन्छ, त्यो केसमा बल्ल टेम्प्लेट डिटेक्ट हुने हो नि त। बट इफ योर आन्सर इज युनिक, अरू कसैसँग आन्सर म्याचै भएको छैन भने पियर्सन क्यान नट क्लेम योर आन्सर to be templated or copied or memorized answer. So के गर्छौँ त, हामीले डिफ्रेन्ट वर्ड्सहरू युज गरेर युनिक टेम्प्लेट बनाइदिन्छौँ। पियर्सनले टेम्प्लेट आन्सर हो भनेर टेस्ट गर्न लागि के गर्छ, ओरिजिनालिटी टेस्ट एन्ड रेलेभेन्सी टेस्ट गर्छ। ओरिजिनालिटी भनेको हाम्रो आन्सर अरूसँग म्याच भएको छ कि छैन। अब त्यसको लागि इन्टरनेटको टेम्प्लेट्सहरूसँग कम्पेरिजन गर्छ, प्रिभियस आन्सर्सहरूसँग कम्पेरिजन गर्छ, एन्ड एउटा ह्युमनले सुन्छ पनि, यसरी ओरिजिनल छ कि छैन चेक गर्छ। अनि अर्को टेस्ट के हो त, रेलेभेन्सी टेस्ट। तिम्रो आन्सर पिक्चरसँग म्याच गरिरहेको छ कि छैन। अब जस्तै पिक्चर एकातिर आन्सर एकातिर छ भने के भइदिन्छ त, 0 आइदिन्छ। यसरी टेम्प्लेट डिटेक्ट गर्छ। जस्तै हाम्रो रेलेभेन्सी टेस्ट कहिले फेल खान्छ त, इफ मलाई यो पिक्चर मैले के भन्छु, एक्स एक्सिसमा प्रेजेन्ट रिजल्ट्स वाइ एक्सिसमा सेलेक्ट है, त्यो यसरी टेस्ट गर्छ पियर्सनले टेम्प्लेट आन्सर हो कि होइन भनेर। अब प्रोसेसलाई नै डिस्क्राइब गर्ने सेन्टेन्सेस युज गरेपछि रेलेभेन्ट भयो, एन्ड डिफ्रेन्ट वर्ड्सको कम्बिनेसन युज गरेपछि ओरिजिनल पनि हुने भयो। सो दिस इज हाउ वी बिट द अपडेट। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द प्रोसेसवाला template. मैले के भन्छु फर्स्टमा त, the given diagram is about yo cheese, which is a process or life cycle. First को sentence is always introduction to the picture. के को बारेमा हो र के हो भनेर भनिदिन्छु। के को बारेमा हो त, the given diagram is about यसको बारेमा। के हो त, which is either process or life cycle। आफैले छुटाउन सकिहाल्छ प्रोसेस हो कि लाइफ साइकल हो भनेर। नेक्स्ट मैले फर्स्टको सेन्टेन्समा फर्स्टको स्टेजलाई डिस्क्राइब गरिदिन्छु। अब मैले त्यो भन्नलाई एउटा बिगिनिङ अफ प्रोसेसवाला वर्ड युज गर्छु। द प्रोसेस स्टार्ट्स विथ फर्स्ट स्टेजको नाम भनिदिन्छु। अब बिगिनिङ द प्रोसेसको लागि मैले मल्टिपल अप्सन्स दिएको छु। यु क्यान से first of all, to begin with, initially, or to start with. Suppose मैले initially word use गर्छु भने मेरो first को sentence के हुन्छ, initially the process starts with first को stage. Or if you're using another word, just say first of all, you use गर्छु भने your first sentence will be first of all, the process starts with first stage. अब मेरो यो template यो sentence मा के छ त, यो question मा के छ, state the problem. So मेरो के हुन्छ, first of all, the process starts with state the problem. This is your first sentence. And then next steps भन्नको लागि I have given you a lot of words, किनभने दुई तीनटा sentences, multiple sentences आउन सक्छ नि त। So multiple sentences को लागि चाहिँ मैले अलि धेरै options राखिदिएको छु। अब तीनटा चारटा भन्दा त बढी चाहिँदैन होला, भन्छ धेरै घोक्न पनि पर्दैन, तीनटा चारटा भएपछि भयो। I personally like this phrase very much. Once this is done, यो सकिएपछि यो हुन्छ भनेर एकदम राम्रो सेन्टेन्स हुन्छ नि त। सो मलाई मेरो पर्सनल फेभरेट चाहिँ once this is done। अरू simple words are next, afterwards, after that, following this, in the next step। एकदम राम्रो vocabsहरू छ। अब यो के भयो त, किन यो युज गरिरहेको, रिमेम्बर मैले त्यहाँ सेकेन्डमा के देखाएको थिएँ, a wide range of vocabulary and expressions are used
त्यो क्राइटेरियन मिट गर्नको लागि हामीले डिफ्रेन्ट भोक्याबुलरीहरू युज गरिरहेको नत्र पहिला जस्तै हुन्थ्यो नि त मैले एउटै वर्ड आफ्टर द्याट भन्न नि मिल्थ्यो तर सिन्स पियर्सन इज आस्किङ मोर वी हेभ टु डेलिभर मोर ओके सो मैले एउटा के सेन्टेन्स लेखेँ त नेक्स्टवाला लेखेँ मैले के भनिदिन्छु नेक्स्ट देयर इज मैले यहाँ पिक्चरमा के देख्छु नेक्स्ट देयर इज जेनरेट आइडियाज डन select a solution है अब यहाँ सबैलाई भनेर त बस्न मिल्दैन होला सो तीनटा जति चाहिँ भनिदिन्छु म अनि त्यसपछि के भनिदिन्छु कच्याकुच्चु पारिदिन्छु कसरी पारिदिन्छु सिमिलरली देयर आर अदर स्टेजेस लाइक यो डन है सो यसरी के गरिदिन्छु अब इफ यहीँ सक्यो भने सकिहाल्यो सकिएन भने चाहिँ यो पनि थपिदिन्छु त्यही भएर मैले अप्सनल भनेर राखिदिएको किनभने एभ्रिथिङलाई डिस्क्राइब गरेर पोसिबल नै हुँदैन एन्ड देन वी कम टु द लास्ट सेन्टेन्स अब यहाँ लास्टमा चाहिँ मैले फाइनल्ली भनेर राखिदिएको छु किनभने किन धेरै प्रेसराइज गर्ने स्टुडेन्ट्सलाई भनेर तर इफ यु वान्ट टु change that, I have given you other options as well. You can say finally, lastly, at the end, to conclude, to finish, or in conclusion. मलाई finally एकदम राम्रो लाग्ने word हो त्यही भएर मैले finally the process or life cycle comes to an end with final stage. मेरो के हुन्छ यो वालामा finally the process comes to an end with present results. Done. So this is how you describe the process or life cycle. So के गर्ने भन्दा एउटा फर्स्टको स्टेज देखाउनलाई डिनोट गर्ने साइन पोस्टिङ वर्ड युज गरेर प्रोसेस स्टार्ट्स विथ यो चिज नेक्स्ट देयर इज यो चिज नेक्स्ट देयर इज अल्सो यो पनि इन एडिसन यो पनि हुन्छ या त फर्म हुन्छ अब यो मैले दुईटा किन युज गरिरहेको छु त किनभने डन भनेको प्रोसेसलाई युज हुन्छ फर्म्ड भनेको चाहिँ युजली लाइफ साइकललाई अर कम्प्लिटेड भनेर युज गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ लाइफ साइकललाई लाइफ साइकलमा त अब फर्म भन्न मिल्दैन नि त अब जस्तै ह्युमनको आइदिएर अरू केको आइदिएर अलिक कुनै केसेसमा चाहिँ डन भन्न मिल्छ तर धेरै जसोमा फर्म्ड भन्दाखेरि अलिक बढी लजिकल देखिन्छ एन्ड देन यो भनिदिन्छौँ अनि लास्टमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ प्रोसेस कम्स टु एन एन्ड विथ यो चिज अब यो भएपछि कहाँ के राख्ने र टेम्पलेटलाई कसरी युज गर्ने यो भयो है सो प्रोसेस पनि आई थिङ्क वी क्यान डिल विथ दिस सो लेट मी सो यु एउटा एकचोटि सर हेर त के हुन्छ इनिसियली द प्रोसेस स्टार्ट्स विथ कलेक्सन नेक्स्ट देयर इज प्युरिफिकेसन after that there is also fining त्यसपछि यो छ there are other stages finally the process ends with end products भन्दै सक्यो है ओके नेक्स्ट योमा पनि सकिन्छ होला है सो यस्तो टाइपकोलाई हामीले के यो वाला केसमा हल्का कन्फ्युजिङ हुन्छ यहाँ चाहिँ वर्ड्स खासै दिएको छैन अब यो भनेको के हो कलेक्सन होला होइन त एट फर्स्ट द प्रोसेस स्टार्ट्स विथ कलेक्सन एन्ड देन देयर इज भन्दा यसरी हामीले कन्टिन्यू गर्दै लिएर जान्छौँ वर्ड्स नभए पनि वी क्यान फिगर आउट के स्टेजेस हो बाई लुकिङ एट द पिक्चर किनभने हामी +2 दिइसकेको स्टुडेन्ट्स हो इमेजेसलाई एनालाइजै गर्न नसक्ने चाहिँ एबिलिटी छैन होला सायद मतलब डिसेबिलिटी चाहिँ छैन होला यु क्यान डेफिनेटली आइडेन्टिफाई के भइरहेको छ पिक्चरमा भनेर है नेक्स्ट देयर इज अनदर टेम्प्लेट फर maps maps personally alka complicated नै हुन्छ so I've tried to like make the simplest template possible for describing maps लाई describe गर्दाखेरि usually के हुन्छ त locations को कुरा आउँछ के हैन जस्तै यहाँ के छ यहाँ के छ यहाँ के छ यहाँ के छ so हामीले कसरी describe गर्छौं भने the given picture is about कि त टपिक टाइटल छ भने कहिलेकाहीँ दिदैन त्यो भएपछि कुनै एउटा प्लेस को बारेमा सबसे सिग्निफिकेन्ट कुन चाहिँ प्लेस देखिन्छ त्यसको नाम भनिदिन्छौँ which is presented in the form of map को फर्ममा चाहिँ दिएको छ अब हामीले लोकेशन्सहरुलाई देखाउँदै लिएर जान्छौँ के at the top of the map there is feature which is close to यो चीज टप को नजिकै के छ त्यसलाई एउटा के फिचर सँग चाहिँ टपमा यो चीज छ भनेर भनिदिन्छौँ जस्तै यो केसमा मैले भन्नु छ भने रसिया भनिदिन्छ जुन चाहिँ नजिकै के को छ त जर्जियाको at the top of the picture there is Russia which is close to Georgia है अब यहाँ बीचमा अलिअलि भोक्याब्सहरु त्यो घोकिसकेको कुरा आउँदाखेरि त्यो भन्दा हामीले इमेजमा यताउता इन्फर्मेसन सर्च गर्नलाई टाइम पाउँछौँ के नेक्स्ट टप भनेपछि contrast in on the other hand यो चीज is at the bottom अब यहाँ हाम्रो के छ त on the other hand Iran is at the bottom done next हामीले के भनिन्छौँ similarly on the left hand side this feature is situated जस्तै यो केसमा के छ त on the left hand side Armenia is situated फेरि contrast दिन्छौँ and on the right Stas can be found and on the right Baku and Caspian Sea can be found now remember
हामीलाई के चाहिएको थियो रिलेसनशिप्स चाहिएको थियो हामीले यहाँ पुरै रिलेट गर्न खोजिरहेको छौँ टपमा चाहिँ यो थियो भने बटममा यो थियो भने चाहिँ यो दुईटा बिच के रहेछ अपोजिट रहेछ भनेर रिलेसनशिप देखाइरहेको छौँ यतापट्टि यो थियो भने यतापट्टि यो छ भनेर रिलेसनशिप्स देखाइरहेको छौँ त्यो भएपछि सुन्ने मान्छेले यसो यो पिक्चर यसलाई यतापट्टि यो रहेछ यतापट्टि यो रहेछ भने चाहिँ एउटा के हुन्छ त प्रपर मेन्टल पिक्चर क्रिएट गर्न सक्छ अनि यही मागेको थियो अघि नै डिस्क्राइब इमेजमा डु रिमेम्बर सो हामीले त्यसैलाई नै सेटिस्फाई गर्न खोजिरहेको अनि त्यसपछि हामीले टप पनि भ्याए बटम नि भ्याए लेफ्ट पनि भ्याए राइट पनि भ्याए बच्यो के त सेन्टर लास्टली एट द सेन्टर इज यो चिज विच इज सराउन्डेड बाई यो चिज अब अभियसली सेन्टरमा छ भने चाहिँ त वरिपरि केही न केही त होला अब यहीँ माथिबाट वर्ड्स रिपिट हुन्छ नि केही पनि भएन नाउन्सहरूलाई रिपिट गर्नलाई केही पनि प्रब्लम भएन धेरै चाहिँ गर्ने एक दुईचोटि रिपिट गर्दा केही पनि हुँदैन लास्टली एट द सेन्टर देयर इज एजरबाइजान विच इज सराउन्डेड बाई रसिया इरान एन्ड कास्पियन सी And then overall, the map provides crucial information on topic. अब यो मलाई पर्सनली मन पर्दैन बिकज यो एकदम जेनेरिक देखिन्छ घोकेरै आएको जस्तो देखिन्छ कि म्यापले इन्फर्मेसन दिन्छ भनेर भन्दाखेरि सो यसलाई इफ यु वान्ट टु चेन्ज हामीले त्यहाँ इम्प्लिकेसन राख्दैन मिल्छ इम्प्लिकेसन भनेको त्यो पिक्चरले के देखायो त अब त्यो इम्प्लिकेसन्सहरू देखाउनलाई के भन्न मिल्छ त हामीले यो चाहिँ स्मलेस्ट कन्ट्री रहेछ अर यो चाहिँ स्मलेस्ट एरिया भएको लोकेसन रहेछ अर यो चाहिँ लार्जेस्ट रहेछ अर यो चाहिँ ल्यान्ड लक्ड रहेछ अर यो चाहिँ ओसन लक्ड रहेछ अर यो चाहिँ एकदमै पपुलेटेड रहेछ अर यो चाहिँ एकदम कम पपुलेटेड रहेछ अर यु क्यान अल्सो टक अबाउट सेप्स हामीले सेप्समा के भन्न मिल्छ त स्क्वायर सेपको रहेछ ओभल सेपको रहेछ रेक्ट्याङ्गल सेपको रहेछ ट्रायङ्गुलर रहेछ सर्कुलर राउन्ड रहेछ अर सबसे एकदमै इजी इरेगुलरली सेप्ड रहेछ भन्दै चाहिँ हामीले के देखायौँ त मैले पिक्चर देख्छु घोकेर आएको होइन भनेर देखाउँछु कि किनभने एक्जाममा ठ्याक्कै स्क्वायर सेपको आउँछ भनेर त थाहा हुँदैन नि त स्क्वायर सेपको आउँछ भनेर त मैले त्यहीँ गरेर देखाएँ भने चाहिँ मैले त्यही ल्याङ्ग्वेज इन्स्टेन्टली डेभलप गरेको देखिन्छ एन्ड पियर्सन क्यान नट क्लेम माई आन्सर टु बी अ मेमोराइज्ड वान भनेर सो दिस इज हाउ वी आन्सर द क्वेसन दिस इज हाउ वी प्रोभाइड अ गुड डिस्क्रिप्सन टु द पिक्चर है एन्ड see template is a bit complex I understand that केही बुझेको छैन भने ask me right away because पछि बिर्सिन सक्छौ so if you ask me I can explain better है सो केही बुझेन भने do let me know है सो के भयो त हामीले एउटा अर्डरमा लिएर गएको छौँ टप भन्यो त्यसपछि बटम लेफ्ट भन्यो त्यसपछि राइट अनि सेन्टर भन्थ्यो त्यो भएपछि लिसनरलाई पनि पिक्चराइज गर्नलाई सजिलो हुन्छ ह्युमनले चेक गर्यो भने पनि एकदमै लजिकल फ्लोमा जान्छ आन्सर अलङ विथ द्याट हामीलाई रिमेम्बर गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ इन केस एक्जाममा टेम्प्लेटै बिर्स्यो भने पनि टप भनेको छ भने चाहिँ नेक्स्टमा हामीले के भन्छ बटम त्यसपछि लेफ्ट राइट सेन्टर डाउन सो दिस इज हाउ वी क्यान से हामीले के को बारेमा छ भनेर है Okay, so that was for maps. Maps like I think we can do that. जस्तै मैले Azerbaijan को conclusion दिनु छ implication के भनिदिन्छु. Overall, the map overall it shows that Azerbaijan is shaped irregularly. Done? Azerbaijan को shape चाहिँ irregular रहेछ भनेर भनिदिन्छु है. Done. So this is how we can say describe maps. And the most complicated one will surely be pictures, photographs. Photographs मा चाहिँ स्टुडेन्टलाई के भन्ने भन्ने नै आइडिया हुँदैन त्यही भएर फोटोग्राफ्सहरू हल्का टफ नै फिल हुन्छ एन्ड आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट कन्सर्न भेरी वेल नाउ इन केस अफ फोटोग्राफ्स अब अगेन मैले एउटा चाहिँ के युज गर्छु भने when I was teaching grammar I noticed one pattern auxiliaries जुन हामीले use गर्छौं auxiliaries को केसमा we have two options auxiliaries like दुईटा ways मा use हुन्छ auxiliaries are used to describe or to talk about feature or auxiliaries are used to talk about the action के भइराको छ भन्नलाई auxiliary use हुन्छ or auxiliary is used to talk about the feature जस्तै मैले कोही केटीलाई केटीको बारेमा भनिराको छु भने auxiliary use गरेर मैले के भन्न मिल्छ feature use गर्न मिल्छ जस्तै she is beautiful मैले के युज गरेको छु is पछि के आयो त beautiful आयो beautiful के हो adjective or feature or I can also use auxiliary to talk about the action जस्तै he is writing on the paper he is writing on the paper के आयो त के action भइराको छ भनेर त्यो देखियो so यसैलाई नै मैले युज गर्न खोजिरहेको छु डिस्क्राइब गर्नलाई पिक्चरलाई हामीले के गर्छौं त इन्डिभिजुअल आइटम्सहरूलाई टार्गेट गर्छौं र त्यो इन्डिभिजुअल आइटमको इदर फिचर भनिदिन्छौं or we can talk about the action that is happening in the picture जस्तै मैले के गर्न मिल्छ भने I can use a template like this. The diagram is about Yochis, which is a photograph either taken during day
or night. अब हेर यो रेफरेन्सको लागि हो के थाहा हल्का सनसेटको बेलामा फोटो आयो भने हामीले डे र नाइटै भन्न मिल्दैन त्यो केसमा के भने ड्युरिङ इभिनिङ अर ड्युरिङ सनसेट डन हैन अर डिनर खाइरहेको बेलामा फोटो आइदियो भने के भन्दैन मिल्छ द डायग्राम इज अबाउट फ्यामिली टाइम अर फ्यामिली डिनर विच इज अ फोटोग्राफ टेकन ड्युरिङ डिनर टाइम डन है सो आफैले कस्टमाइज गर्ने यो ब्लाइन्डलेस वेमा अर माइन्डलेस वेमा आन्सर गर्न खोज्ने होइन हल्का दिमाग लजिकल राख्नुपर्छ है आन्सर्स गर्दा डिस्क्राइब इमेजमा okay so let's look at this particular sentence at first or you can use location marker कहाँ छ भनेर देखाउनलाई युज हुने वर्ड्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ लोकेसन मार्कर्स सो we have different types of location markers जस्तै नजिकै छ त्यसको वरिपरि छ त्यसको अपोजिटमा छ यसको बिचमा छ यो चाहिँ लोकेसन्स देखाउनलाई भयो सेन्टरमा छ भने इन द मिडल भन्न मिल्छ अर लेफ्ट र राइट भनेर पनि भन्न मिल्छ हैन अर त्यो आएन भने हामीले के भनिदिन्छौँ एट फर्स्ट सो मैले एउटा ब्याकअप अप्सन पनि दिइरहेको छु र एउटा बेटर अप्सन पनि दिइरहेको छु जुनसुकै युज गर्दा पनि भयो सो के गरिदिनु त एउटा लोकेसन मार्कर युज गरिदिने आएन भने एट फर्स्ट युज गर्ने सुरुमा एकचोटि सिम्पल वेमा हेर्नलाई एट फर्स्ट युज गरौँ है त एट फर्स्ट देयर इज अर आर यो इज र आरमा डिफरेन्स के हो इज भनेको एउटालाई भन्दैछौँ भने आर भनेको धेरैलाई भन्दैछौँ भने सो एउटा छ भने देयर इज धेरै छ भने देयर आर अब यहाँ विच भनेको छु मैले विच चाहिँ चेन्ज हुन्छ मान्छेलाई भनेको छ नि हु भन्ने हुन्छ objects or non-living things or animals हुन्छ or लोकेसनलाई टार्गेट गरिरहेको छ भने वेयर भन्ने हुन्छ यो WH भन्न खोजा हो मैले एउटा स्याम्पल वर्ड छु मान्छे छ भने हु or प्लेसलाई भनिरहेको छ भने where or if we are talking about animals or if we are talking about things non-living things we will be using which so there is यो चिज which is कि त यस्तो or which is यो गर्दैछ है सो कि त हामीले फिचर भनिदिन्छौँ or एक्सन भनिदिन्छौँ कि त के गर्दैछ भन्ने कि त के कस्तो छ भनेर भन्ने जस्तै एउटा सेन्टेन्सलाई ट्राई गरौँ है त एट फर्स्ट देयर इज यो चिज विच इज यो यस्तो छ or यो गर्दैछ लेट्स ट्राई टु डिस्क्राइब दिस म्यान Let's try to describe this man using that particular sentence. At first, now it seems he's a professor. So I'll say, आउँदैन भने teacher भन्दियो. At first, there is a professor who is looking at the experiment. अब मैले के गराएको छु looking भन्ने word use गराएको छु के describe गरे action describe गरे है अब मैले यसलाई फिचरमा भन्न पनि मिल्छ अब यो मान्छे कस्तो देखिन्छ त बुढो देखिन्छ मैले त्यही भनिदिन्छु at first there is a professor who is very old done so you can target one particular item and then the particular item kosto cha bhanera bhandiन्छौ or you can talk about the action that that person is doing suppose if you're trying to describe this guy try this sentence number 3 हामीले के भन्छौं in addition or location marker अब लोकेसन मार्करको केसमा त्यो मान्छे त त्यो प्रोफेसरको साइडमा छ near him भनेर लोकेसन मार्कर युज गर्न पनि मिल्छ or you can also say in addition है सो के भन्दियौं त next to him or next to him भनेर त्यो भन्दियौ and next to him there is also यो चीज जो चाहिँ यस्तो छ or यस्तो गर्दै छ सो कसरी डिस्क्राइब गर्छु होला त next to him there is a student who is के गर्दै छ who is अब हेर यहाँ डिपेन्ड गर्छ स्टुडेन्टमा जसको राम्रो छ भने उसले who is pouring something on the porcelain basin भनिन्छ आउँदैन भने उसले के भन्छ त there is a student there is also a student who is doing the experiment बुझिन्छ सिम्पल भन्दा छ भने चाहिँ there is also another student who is doing the experiment इन अरु यहाँ के छ त यताबाट यता यिनीहरूलाई डिस्क्राइब गर्नु छ भने हामीले के भन्छौँ लोकेसन मार्कर युज गर्दा अपोजिटमा छ होला नि त सो हामीले के भनिदिन्छौँ opposite to them students two students are there अब यहाँ that हुँदैन है फेरि हुन्छ that भनेको अब्जेक्टलाई युज हुने हो who are looking at the experiment भनेर भनिदिन्छौँ है सो हामीले मान्छे इन्डिभिजुअली टार्गेट गरेर यसरी भन्थ्यौँ अब फेरि मान्छे मात्र त छैन होला यहाँ अब्जेक्ट्सहरू पनि छ इक्विपमेन्ट्सहरू पनि छ सो लास्टमा के भनिदिन्छौँ एट लास्ट इक्विपमेन्ट्स आर देयर विच आर अब कि त इक्विपमेन्टहरू कस्तो छ भन्थ्यौ कि त के गर्दैछ इक्विपमेन्टले भन्थ्यो अब प्रोबेबली इक्विपमेन्टले त केही गर्दैन इक्विपमेन्ट्सहरू कस्तो छ भन्थ्यौ त एक्सपेन्सिभ छ टाइपको भनिदियो भने or useful छ भनेर भनिदियो भने भइहाल्छ हैन overall I can't see my own template
overall the photo looks beautiful, or you can say scenes or overall the scene looks beautiful, or cities or overall the city looks very peaceful when they say overall the photo overall we can know how the experiment is done is the type of sentence बनाइदो आएन भने के गर्दा overall the photo looks beautiful or interesting or यस्तै खालको type एउटा generic sentence बनाइदो जुन मैले recommend चाहिँ गर्दैन but के आएन भने के भन्न मिल्छ त overall the photo looks beautiful or overall they are doing the experiment यस्तै type को sentence बनाइदो so this is how we can describe pictures so के गरेछ त at first there is यो चीज जो यस्तो छ in addition यसमा यो पनि छ जसले यो गर्दैछ along with that यो पनि छ त्यसमा जो चाहिँ यस्तो छ लास्टमा चाहिँ यो चीज छ त्यहाँ जुन चाहिँ यस्तो छ overall इमेज चाहिँ यस्तो देखिन्छ so that is how we can describe photos त्यो भएपछि हामीलाई कतिवटा फिचर्स चाहिँदैछ त we have to capture at least 4 वटा important features from the picture मेन कुराबाट है यो फ्लोमा केमा जान्छ त हामीले सबसे significant and lesser significant अब यहाँ भन्दाखेरि मान्छे नै भन्न छुटायो र ए यो बन्सन बर्नर टेबल बुक मात्रै भन्यो भने यो राम्रो डिस्क्रिप्सन नै भएन सबसे इम्पोर्टेन्ट फिचर के छ यहाँ दिस इज गोइङ टु बी दिस प्रोफेसर सो फर्स्टको सेन्टेन्समा थियो सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट के छ यो हालिरहेको बाँकी के हेरिरहेको भने बल्ल इक्विपमेन्ट्सहरू सो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट टु लेसर सिग्निफिकेन्ट त्यो भएपछि हामीले भन्न भ्याएन र छुट्यो भने पनि के हुन्छ लेसर सिग्निफिकेन्ट थिङ्सहरू चाहिँ छुट्छ टार्गेट सुरुमा केलाई हान्ने सबसे इम्पोर्टेन्ट एन्ड देन लिस्ट इम्पोर्टेन्ट हुँदै जान्छ जस्तै लेट मी सो यु अनदर पिक्चर अब जस्तै यो पिक्चरमा हाम्रो के भन्छ त सबसे इम्पोर्टेन्ट के छ त बिल्डिङ्सहरू छ होला होइन बिल्डिङ्सहरू कि त कस्तो छ भन्थ्यो कि त कस्तो छ भन्थ्यो कि त बिल्डिङहरूले के गर्दैछ प्रोबेबली बिल्डिङहरूले के गर्दैछ त मिल्दैन बिल्डिङ्सहरू के छ त फेरि यहाँ हेर है राम्रो डिस्क्रिप्सन दिनु छ भने टक अबाउट एभ्रिथिङ के भनिदियो त एट फर्स्ट देयर आर बिल्डिङ्स विच आर टल एन्ड सर्ट दुइटै छ नि त टल पनि छ सर्ट पनि छ अर यु क्यान अल्सो से एट फर्स्ट देयर आर बिल्डिङ्स विच लुक मोडर्न अर विच आर मोडर्न बिल्डिङ्सहरू छ भनेदेखि भन्छ ठ्याक्कै यो मोडर्न बिल्डिङ्सहरू छ नि त भयो in addition there is a road and lights which are very colorful along with that there is a river is there which is very big sky is there which looks very clear overall the city looks very peaceful done so this is the description अब सुन्ने मान्छे ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि यहाँ चाहिँ यो रहेछ त्यसको अगाडि रिभर रहेछ पछाडि क्लियर स्काई रहेछ रोड्सहरू पनि रहेछ बीचमा त्यहाँ ट्रिजहरू छ लाइट्सहरू छ कलरफुल छ मैले सोचेँ यो सुनेर आन्सर मैले पिक्चराइज गर्न खोजेँ भने ठ्याक्कै एउटा यही पिक्चर नै बन्छ त्यो भएपछि हामीले के गर्यौँ त एउटा राम्रो डिस्क्रिप्सन दियौँ आन्सरलाई एन्ड प्लस सिन्स यहाँ मेजोरिटी कुरा त हामीले इमेजबाटै लिएर फिल गरेका छौँ नि अब इमेज त एउटै आउँदैन स्टुडेन्टलाई डिफ्रेन्ट आउँछ त्यो भएपछि दुईवटा स्टुडेन्टले यही स्ट्रक्चर युज गर्दाखेरि पनि आन्सर टोटली डिफ्रेन्ट देखिन्छ त्यो भएपछि आन्सर के भयो युनिक प्लस यहीँको डिस्क्राइब गरिरहेको छ भने चाहिँ आन्सर के पनि भयो त रेलेभेन्ट पनि भयो अर्को एउटा हेर है त यसलाई डिस्क्राइब गर्छु भने कसरी गर्छु होला त सबसे इम्पोर्टेन्ट के छ सबसे सिग्निफिकेन्ट यो छ होला हैन देयर इज अ हाउस इन द सेन्टर विच इज ग्रीन इन कलर भनिदिन्छ होला इन फ्रन्ट अफ द हाउस there is grasses which are green behind the house there is a mountain which is filled with snow sky is also there which is very cloudy overall the house is in a beautiful place done so सबसे important to lesser important यसलाई के भन्छ होला त टार्गेट गर है टार्गेट गर सुरुमा त यो मान्छे देखिन्छ होला हैन at first there is a grandfather who is looking at his grandchildren there is also a grandmother who is looking at the parents other members in front of them there is a man who is laughing with his wife laughing at or laughing with my difference थाहा छ collocation भन्छ के यसलाई दुईटाको छुट्टा छुट्टै मिनिङ हुन्छ laughing at र laughing with जस्तै हामी सबैजना मिलेर कुनै एउटा जोकमा हाँस्यौँ भने we are laughing with each other मैले कोही माथिमा जोक हाने अनि म त्यो माथि हाँसिरहेको छु भने चाहिँ आई एम लाफिङ एट समबडी अब यो त जिस्काएको त होइन होला होइन सबैजना मिलेर इन्जोय गरिरहेको सो वी कान्ट से लाफिङ एट मिनिङ उल्टो जान्छ है तिमीले भन्यो कहिले काहीँ थोरै नम्बर आउँछ यस्तो भनेको छ त कसरी नम्बर आउँछ त इमेजलाई एक्युरेटली डिस्क्राइब गर्न पर्यो नि त सो ही इज लाफिङ विथ हिज वाइफ इम्प्लिकेसन्स हाल्न मिल्छ है मेबी दुईजना सँगै छ टाँसेर बसेको छ भने अब मेबी वाइफ सो यस्तो खाले इम्प्लिकेसन्स एड गर्न मिल्छ एन्ड देन के छ त ड्रिङ्क्स फ्रुट्सहरू छ विच लुक्स भेरी डिलिसियस होइन विच इज डिलिसियस भनिदिन्छौँ सो द्याट इज हाउ वी क्यान डिस्क्राइब ओके एन्ड ओभरअलमा के भनिदिन्छौँ ओभरअल दे आर ह्याभिङ अ क्वालिटी टाइम डन
What about this one? Now this will surely confuse you. Pyramids हरु खासै हामीले राम्रोसँग डिले गरेको हुँदैन. अब pyramids को केसमा त हामीले ट्याक्कै टार्गेट हाल्नु पर्छ. अब तिमीलाई अझ राम्रोसँग डिस्क्राइब गर्न छ भने in case of 1970s भन, there is you which is on the top. There is you which is on the bottom. There are you which are in the center. In 2010s, this is on the top. These are on the bottom, in the bottom, and sorry, not bottom, in the center, and these are at the bottom. Overall, the picture compares between 1970s and 2010s. Done? Like this describe it. So the try. Old man capturing the picture. I'll just say as a simple structure at first there is a man in the front who is clicking the picture. In addition, there is sun, or in Allah describe next to him is a man who is also clicking the picture using camera. Beside him, there is another man who is looking at the sunset. Along with that, road is there, which is covered with trees. At last, there is sun, which is setting in the background. Overall, the city looks very beautiful during sunset. Overall, ma generalize garni, okay? Overall, ma dekhe ta photos ekdam city चाहिँ beautiful देखिदो रहेछ sunset मा, हैन? यो देखाउनु खोजे नि त फोटोले. So overall ले यसरी generalize गरिदिन्छौँ के हामीले. Overall मा झुलुक्क हेर्दा कस्तो देखिन्छ, city कस्तो दामी देखिदो रहेछ sunset मा भन्ने हो नि त. So that is how we can describe. Okay, what about this one? सबसे significant, त्यसपछि lesser significant, हात्ती क्रस गर्दै छ होला, हैन? There are elephants. मैले त्यही भएर अघि is र are राखे, okay? Is र are, is एउटालाई, are धेरैलाई. यहाँ धेरै छ. Elephants. There are elephants who are crossing the road. And फेरि tourists हरु पनि छ, हैन? There are also tourists who are clicking the picture. There's a jeep which is parked on the side of the road. There are also some trees and along with that, blah 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 blah. सक्यो, हैन? Overall, tourists are clicking picture, or what would be the title? Jungle Safari भनेको छ भने overall the jungle safari looks very interesting or exciting यसरी भन्न पनि मिल्यो है. So हल्का फुल्का vocabulary test चाहिँ गर्न खोजेको छ, which is very obvious because test चाहिँ तिमीहरुले के को दिइराको language को भन्छ अलि language ability त देखाउन पर्यो होला नि त, हैन? अनि त्यही भएर अलि information add गरिदिन्छौ. यति गरेपछि you'll be describing pictures very well. Now, the reason I'm using this template is Pearson is trying to come up with strategies to ban templates. And with this one, तिमीले एक वर्ष पछि पिटी दिन्छौ भने पनि खासै प्रब्लम हुँदैन because यसले हामीले एकदमै राम्रोसँग डिस्क्राइब गरिरहेको छौं पिक्चरलाई. In fact, यो टेम्प्लेट खासै चेन्ज गर्नै पर्दैन के, किनभने यसले हामीले इभन आइएल्स मै गएर दियौ भने पनि नेचुरली भनेको के घोकेर आएको खासै त्यस्तो छँदैन छैन. जस्तो के हुन्छ भने टेम्प्लेट र अर्को उ भन्छ के भन्छ त्यसलाई, आई एम नट श्योर, फंक्शनल एक्सप्रेशन्स भन्छ. फंक्शनल एक्सप्रेशन्स र टेम्प्लेट्समा डिफरेन्ट के हुन्छ भने ल्याङ्ग्वेजमा फंक्शनल एक्सप्रेशन्स किन एउटा पर्टिकुलर फंक्शनको लागि युज हुन्छ. फंक्शनल एक्सप्रेशन्स पियर्सनले एन्करेज गर्छ युज गर्न. जस्तै मलाई आफ्नो ओपिनियन दिनु छ भने मैले के युज गर्ने, इन माई ओपिनियन. यसलाई घोकेको भन्दैन के, यसलाई फंक्शनल एक्सप्रेशन भन्छ है. अब यस्तो खाला इन माई ओपिनियन, यस्तो खाला सेन्टेन्सेस युज गरिरहेको छौ अर यस्तो खाला एक्सप्रेशन्स युज गरिरहेको छौ, फ्रेजेस युज गरिरहेको छौ भने पियर्सनले यसलाई राम्रो मान्छ. तर in my opinion there are a lot of colors in the picture भन्छ भने चाहिँ यो टेम्प्लेटेड आन्सर भयो, किनभने यो मेमोराइज गरेर आएको हो. डिफरेन्ट इमेजेसमा डिफरेन्ट कलर छ, यो छ भन्यो भने बल्ल त्यो के देखिन्छ त, आफैले ल्याङ्ग्वेज डेभलप गरेको देखिन्छ. सो इफ एकदमै चिट गर्न खोजिरहेको छौ भने इन समरी, इफ यु ट्राइङ टु चिट अ लट, it looks like a template. If not, if you're presenting answers in a better way, then it doesn't look like a template. Okay? So the information add गरिदिन्छौ, content add गरिदिन्छौ भने templated देखिदैन. Just remember, PTE ले template हो कि हैन भनेर कसरी डिसाइड गर्छ. If your answer isn't unique, if तिम्रो answer र अरु students को answer majority similar भइरहेको छ भने that's a template. If your answer is not relevant to the picture, then again, this will be a templated response. यसरी figure out गर्छ template. So when you're answering, आफैले जज गरेर अरु students सँग match भइरहेको छ कि छैन छ भने it's a template. If तिम्रो answer एकातिर question एकातिर भइरहेको छ भने again it's a template. So that is how the Pearson decides if your answer is templated answer or not. So today we only talked about how to use template.
but we still have one more task to do, and that is how to present the template, right? So that will be done in the later part of the course. अहिलेलाई चाहिँ सुरुमा के भन्ने चाहिँ पानी पार, once you start using templates, once you get used to and comfortable with the template, then we can start talking about how we should be presenting the templates भनेर, है? So let's check the templates multiple image types try हानेर हेर. If it doesn't work, त्यसपछि बल्ल irrelevancy हुन थाल्यो भनेपछि टेम्प्लेटले अलि फंक्सन गरेन. To let me know if त्यस्तो हुन्छ भने, if it is functioning, then हामीले के भन्छौँ त कसरी प्रेजेन्ट गर्दा प्रेजेन्ट गर्ने. I'll tell you those things. फर्स्टमा युज गर्न चाहिँ सिकाऊ, है? So do you have any questions for me? Sir, please, from tomorrow you should be in better network connection with internet. Am I losing internet or voices? It's lacking. Yes, it's cracking. Lacking. Okay, so sometimes. yeah, because like I had internet issues at my place, and that's why I had to come to cafe. And cafe ma अब त्यस्तै नै हो internet अनि त्यही भएर भोलिसम्म चाहिँ I'll try to fix It's the okay, internet sir. issue. Okay, sir. Okay, so try using those structures. The problem is कि हल्का गाह्रो नै हुन्छ यो practice चाहिँ केबाट you can use APUni. अब फेरि अब के हुन्छ जुनसुकै वेबसाइट युज गरेर it's not going to be relevant किनभने एक्जाममा ह्युमन स्कोरिङ पनि छ. एपियुनीमा अल्फामा कुनैमा पनि छैन भने चाहिँ अब ठ्याक्कै चाहिँ हुँदैन, बट एटलिस्ट हामीले हल्का फुल्का ट्राई चाहिँ गर्छौँ. Okay. APUni is a paid website. It does allow you to practice 5 times. 5 coupons चाहिँ दिन्छ per day. एउटा अब ट्रिक चाहिँ के युज गर्न मिल्छ भने जस्तै एउटा अकाउन्टमा 5 टाइम्स दिन्छ. हामीसँग युजुअली 2-3 जिमेल अकाउन्ट्स त भइरहेकै हुन्छ. यु क्यान क्रिएट मल्टिपल अकाउन्ट्स. 2-3 अकाउन्ट्स भयो भने इन्टु 5 गर्दाखेरि त 10-15 टाइम्स त प्र्याक्टिस गर्न मिल्यो नि त पर डे. अनि नेक्स्ट डे फेरि 5 कुपन्स दिन्छ. त्यो भएपछि अलिअलि म्यानेज गर्न मिल्छ त्यसरी चाहिँ. फर्स्टमा चाहिँ 1-2 क्वेसन्स मात्रै पढाएको छ भने यु डोन्ट ह्याभ टु टेक सब्सक्रिप्सन. पछि इफ यु when you have enough when you have read enough questions, त्यो पछि चाहिँ अनि बल्ल यु क्यान टेक सब्सक्रिप्सन अनि त्यसपछि बल्ल त्यसमा प्र्याक्टिस गर्दा भयो. नत्र एउटा क्वेसन पढाएको छु बेकारमा सब्सक्रिप्सन किन लिने हो र. Okay, so this much for today. Probably अर्को इन्स्ट्रक्टर सरले पनि जोइन गर्नु भइसक्यो होला. हेलो. हजुर म जोइन गरिसकेँ. Hey, okay. So I'll be leaving, and so you can continue with that. Okay, thank you. Bye bye. Bye. Excuse me, sir. हाम्रो Hello. चाहिँ यो सेसन चाहिँ डिभाइड भइसकेको छ. Hey, सो हजुर. यो मिटिङ चाहिँ एन्ड गर्छु म, अनि त्यसपछि हजुर. चाहिँ अर्को सेसनको स्टुडेन्ट्सहरू जोइन हुनुहुन्छ है. Hey, sure. ओके, यो सेसनको लागि चाहिँ यति नै भयो. अब 8 to 9 सुरु हुन्छ है.